अज्ञानन्ति मिरन्धस्य ज्ञानान्वियेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नाहि गुरुराधिकं ज्ञानं नाहि गुरुराधिकं तपः तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। अनार्पितचरणचिरात् करुणाय अवतीर्ण कलौ समर्पयतु मुन्नतो उज्ज्वलराशं शभोक्तिश्रियम् हरिपुरतो सुन्दर कदम्बसन्दीपितः सदा स्फुरतु वो शचीनन्दन। नमो पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। गौरभक्तगणान् वन्दे सानन्द रस विग्रहान् नाममुद्रलशब्दस्तानाश्रिताश्रय वत्सलम्। नाम संकीर्तनाद्वैस्य कम्पाश्रुपुलकनीतुम्। चैतन्य चरणाम्भोजो मकरन्दमधुकृतम्। बरहा
दण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मितसुभगमुखं सदरं नवेस्ताविनं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकारवसनं भूषित्वं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्त्वं युवती शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो। नमनलिननेत्राय वेणुवद्दुविनोदिने राधाय धरसुधपानो शालीने वनमाल। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रासोत्सव विलासिनी नमस्ते परमेश्वरी। कृष्ण प्रणाधिके राधे परमानंद विग्रहे। पाद्यौ यदीयो प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्यो कथितो यदु नाभिस्तथा पंचमेव षष्ठ भुजन्तो रोदुज्जुगलं तथन्नौ कंठस्थुरजन्नवाम यदीयो मुखरविन्दं दशम प्रफुल्लम् एकादश यस्य ललाटपट्टं शिरयोऽपि यद्दासो वाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमलवर्णं सुहीतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजन्मां भगवत स्वरूपं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्रेपौत्रकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्याय
वसिष्ठाय नमो अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाभूर परहरि अभालोचन शंभुर भगवान बदरायणी वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदिवेदी हरनि त्वं तुलसी त्वं नमोस्तुते तन्मूले सर्वतीर्थानि तवांगे सर्वदेवता तव पत्रे वसति विष्णु तुलसी देवी नमोस्तुते जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ आमी এই সাহেব শায়রি করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ এই সাহেব শায়রি যারা মই তার দাস তা সবার পদরে মোর পঞ্চগ্রাস তাদের চরণ সেবী এই ভক্ত শানে বাস জনমে জনমে আমার এই মঞ্চা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে শ্রীমান মহাপ্রভুর করুণায় আজও আমরা সবাই একত্রে সমবেত হয়ে এই কৃষ্ণ কথার আস্বাদনের অপার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সকাল থেকেই কেমন মেঘাচ্ছন্ন ভাব, ভাবছিলাম কথার কি অবস্থা হবে। আজকের ভক্ত সমাগম হবে কিনা, কথার কোনো বিঘ্ন হয় কিনা। কিন্তু সর্ববিঘ্ন বিনাশকারী ভগবানের ইচ্ছায় আজকের কথা কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার। চৈতন্য চৈতামৃতকার বলছেন, মেঘাচ্ছন্ন দিন তো গগু নয় তো দুর্দিন, কৃষ্ণ কথা শূন্য দিন, জীবের সেই তো দুর্দিন। এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মের
বা এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মে যতটুকু পরমায়ু আমরা পেয়েছি, সেই পরমায়ুর মূল্যায়ন করা বিবেকী মানুষ মাত্রই অবশ্য করত। একটি ক্ষণ, একটি ফল, একটি দণ্ড যেন আমাদের বৃথা না যায়। কতক্ষণ, কত সময় যে আমাদের জীবনে এবার বৃথা অপচয় হয়ে যাচ্ছে, তার হিসাব আমরা রাখি না। কে করে হিসাব? কে রাখবে তার হিসাব? সুবিবেকী জন ছাড়া এর হিসাব কেউ রাখে না। সুবিবেকী জন ছাড়া দুর্লভ মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য হরিকথা, হরিসেবার যজন যাজন কেউ কারা করে? ভাগবতী তার উত্তর দিচ্ছে, প্রায়ের যজন্তি হিসু মেধা। মেধা থাকলে হবে না, বুদ্ধি থাকলে হবে না, জাগতিক জ্ঞান গরিমা থাকলে হবে না। কারা? সুমেধসা, যারা সুবুদ্ধিমান, যারা সুবিবেকী। চৈতন্য চৈতন্য কার বললেন, কলিযুগ পাবনতা শ্রীমান মহাপ্রভু জীবের ভজন, যুগানুপাতিক ভজন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। বহু প্রকার ভজনের ভিতর দিয়ে আমাদের প্রহ্লাদ মহারাজ নববিধ ভক্তি অঙ্গকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কি? শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পদসেবনং অর্চনং বন্দনং দাস্য সখ্যমাত্মনিবেদনম ইতি পুংসার্পিতা ভক্তিশ্চ নবলক্ষণা ক্রিয়েত ভগবত তদ্ধ্যায় তন্মন্যে অধিমুত্তমম। অসংখ্য ভক্তি অঙ্গের ভিতর উত্তম ভক্তি অঙ্গ হচ্ছে নববিধ ভক্তি। নববিধ ভক্তি প্রহ্লাদ মহারাজ নির্ণয় করলেন। আমার মহাপ্রভু অপার করুণাময়, বললেন কলিজীব কি অত পারবে? আমার দুর্বল কলিজীব, আমার অসমর্থ কলিজীব। মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ভগবত অবতার, এবার সে শ্রীমদ ভাগবত গ্রন্থ, তিনিও ভগবত অবতার, গ্রন্থ রূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার, সবই তো ভগবত। মহাপ্রভুর অন্তরের কথা, শ্রীমদ ভাগবত শাস্ত্রের অন্তরের কথা তো একই কথা। কলির জীব কত দুর্বল, কত অসমর্থ, কত অযোগ্য, এর বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীমদ ভাগবত রূপী ভগবান বলছে, প্রণায় অল্প সভ্য কলাবস্মিন যুগে জনা মন্দা সুমন্দ মাতায় মন্দ ভাগ্য দ্রুতা। ওহ, কলির জীবের কি দুর্দৈব! প্রাণায়াম পুরুষ, তাদের প্রাণবায়ু খুব ক্ষীণ, অল্প। কেউ গর্ভে থেকে মরছে, কেউ প্রসব হওয়ার সময় মরছে, কেউ প্রসব হওয়ার পর মরছে, কেউ 2 বছর বয়সক্রমে মরছে, কেউ 5 বছর, কেউ 10 বছর, কেউ 20 বছর, কেউ 50 বছর। কলির জীবের আয়ু নির্ধারণ করেছেন কত? সর্বশ্রেষ্ঠ 100 বছর, তার বেশি দাম।
তাও পশুপক্ষী কীট পতঙ্গের আয়ুকে সংযোজিত করে তবে তার একটি পরমায়ু বাড়ানো হয়েছে। তো যাই হোক, অল্প প্রাণ, অল্প আয়ু, কলিযুগ, এই একটা দোষ। তারপরে কি? মন্দা। মন্দা মানে কি? পেটে মন্দা পড়লে দেখবেন উত্তম উত্তম খাদ্যবস্তু সামনে রাখলেও খাওয়ার রুচি থাকে না। হৌ হৌ মানে চুকো পড়া ঢেকুর উঠছে, গ্যাস হয়েছে, অম্বল হয়েছে, খাদ্যের রুচি থাকে। তেমনি কলি জীবে এই অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে এমন গ্যাস হয়েছে পেটে, হরিভজনের রুচি নেই। অখাদ্য কুখাদ্য কি? আন কথা, আন ব্যথা, বৈষয়িক কথা, বৈষয়িক চিন্তা, বৈষয়িক ভাবনা, বিষয়ের সঙ্গ, এই সমস্ত করে করে মন্দা পড়েছে। মন্দা এত মন্দা পড়েছে, হরি কথায় রুচি নেই, হরিভজনের রুচি নেই, হরিভক্তের সঙ্গে আর সঙ্গ করতে ইচ্ছা করে না। বহির্মুখ সঙ্গে বড় রুচি, বাইরের কথা শুনতে বড় ভালো লাগে। কে কি করেছে, কে কি করছে, কোথায় কি হচ্ছে, কোথায় কি কে যাচ্ছে, এই সমস্ত শুনতে যে কি ভালো লাগে। ওই মাঠের ভিতর ওই যে বহির্মুখ কতকগুলো লোকের সঙ্গে এই সমস্ত কর্ণরসায়ন কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগে। কিন্তু হরিভক্তের সঙ্গে বসে পড়ে হরি কথা, অমৃতময় হরি কথা শ্রবণের ইচ্ছা আমাদের মোটেই জাগে না। কেন জাগে না? কেননা আমাদের কলির জীবের মন্দা পড়েছে। মন্দা, এই মন্দা কাটানোর উপায় কি? এ তো বলছেন নরোত্তম ঠাকুর, আন কথা আন ব্যথা নাহি যেন যাই তথা, তোমার চরণ স্মৃতি মাঝে অবিরত ওই অবিকল তুয়া গুণ কল কল গাই যেন সতেরো সমাজে। আমাদের চৈতন্য চরিতামৃত এই বহির্সঙ্গ অর্থাৎ অখাদ্য কুখাদ্য বর্জন না করা পর্যন্ত, এই অম্বল দোষ, এই যে অরুচিকর অবস্থা, গ্যাসাধিক্য, অম্বলাধিক্য, পিত্তাধিক্য, এই সমস্ত আমাদের দেহ থেকে যাবে না। হরি কথায় আমাদের রুচি হবে না, হতে পারে না। মন্দা। তারপরে সুমন্দমতা, মতিগতি অত্যন্ত মন্দ না, শুধু অতি মন্দ। মতিগতি, আমাদের মতিগতি অতি মন্দ, সুমন্দমতা। আর মতিগতি যদিও কারো একটু ভালো হয়, সৎসঙ্গে পড়ে, সজ্জনের সঙ্গে পড়ে মতিগতি একটু যদিও ভালো হয়, কিন্তু তার ভিতর মন্দ ভাগ্য, ভাগ্যই মন্দ। কলির জীবে দেখো কত দোষে দোষী কলিজীব, মন্দ ভাগ্য। আর এই মন্দ ভাগ্যের যে বেড়া দেওয়া, এইটা কাটিয়েও যদি কেউ সৎসঙ্গ করবার, সৎ কথা শ্রবণ করবার, ভাগবতীয় কথা শ্রবণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তথাপিও পারে না। কেন? উপদ্রুতা, উপদ্রব বেশি উপস্থিত হবে। বাড়ির পাশে একজন সাধু আমাকে ধরে বেঁধে বলছে, ভাই রে এখানে হরি কথা হচ্ছে, চলো না যায়। না ভাই, বাড়িতে কিছু কাজকর্ম আছে। মন্দ তো যাবে না বলে কয়ে তো সাধুর সঙ্গে রওনা দিয়েছে। হঠাৎ সংবাদ এসেছে টেলিফোনে, বেয়াই বিয়ান আসছে। আহা, ছেলে মেয়ে বিয়ে দিয়েছি, নতুন বেয়াই বিয়ান আসছে, এই একে পরিত্যাগ করে কি হরি কথা শুনতে যাওয়া যায়, হরি নাম শুনতে যাওয়া যায়? কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে শাস্ত্রকার বিচার করে বলছেন, ওই যে বেয়াই বিয়ান আসছে না, ওই যে কারণে তোমার এই ভগবত সঙ্গে ভাগবতীয় কথার তুমি থেকে বঞ্চিত হলে, এগুলো সব উপদ্রবতা। এই যে উপদ্রব গুলোকে পিছনে ফেলে যত প্রতিবন্ধক ভগবত ভজনের, ভগবত স্মরণের, ভগবত ভক্তের সঙ্গ লাভের, হরিকথা শ্রবণের, হরিনাম শ্রবণের যত প্রতিবন্ধকতা, সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে পিছনে ফেলে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়াটাই
হচ্ছে সৌভাগ্যের পরিচয়, সৌভাগ্যের পরিচয়। সুসৌভাগ্যের উদয় না হলে জীবের এগুলোকে কেউ পিছনে ফেলতে পারে না, কেউ পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে পারে না হরিচরণের দিকে। আর এই যে হরি কথা, হরিনাম, এই শুধু শ্রবণ করলে হবে না, নিবিষ্ট চিত্তে মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে শ্রবণ করতে হবে। গতদিন আমরা দেখেছি গোকর্ণজির সভায় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শ্রোতা এসেছিলেন ভাগবতীয় কথা শ্রবণ করবার জন্য। কিন্তু শ্রবণের পর বৈকুণ্ঠের থেকে রথ নিয়ে এসেছেন বৈকুণ্ঠ পার্শ্বদগণ একমাত্র সেই প্রেত দেহধারী ধুন্ধুকারীর জন্য। কেন? কুকর্ম পরায়ণ ধুন্ধুকারী কুকর্মের ফল হেতু যে প্রেত দেহ, যাতনাময় যে প্রেত দেহ সে পেয়েছিল, সেই দেহে সে যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছে, সেই যাতনাময় প্রেত দেহ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া ঐকান্তিক বাসনায় সে নিষ্কপট ভাবে ভাগবতীয় কথা শ্রবণ করেছে। আর মনে মনে বলেছে, ভাগবত রূপী ভগবান, তুমি আমাকে এই পীড়াময় দেহ থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো, রক্ষা করো হে ভগবান। শুনেছি গ্রন্থরূপী ভাগবত কৃষ্ণ অবতার। কৃষ্ণ কথা মানে ভগবানের কথা, ভগবানের লীলা কথা, ভগবানের মুখ নিঃসৃত কথা। ভাগবত ভগবানের মুখ নিঃসৃত। অনেকে মনে করেন ভগবত গীতা বুঝি শুধু ভগবানের মুখ নিঃসৃত না, ভাগবত ভগবানের মুখ নিঃসৃত। কোথায়? বলে শ্রীমদ ভাগবতে মহামুনি কৃতে, শ্রীমদ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক। শ্রীমদ ভাগবতে মহামুনি কৃতে, শ্রীমদ ভাগবত কার কৃত? মহামুনি কৃত। এই মহামুনিকে খেয়াল করতে হবে, মুনি নয়, ঋষির কথা বললেন না, মহামুনি কৃতে, মহামুনি কর্তৃক প্রকাশিত। মহামুনি এই ভাগবতীয় কথা জগতে প্রকট করলেন। আমরা মুনি ঋষির কথা শুনেছি, কিন্তু মহামুনির কথা তো শুনি নাই। হ্যাঁ, মহামুনি হচ্ছে কে? স্বয়ং ভগবান। তিনি মুনি ধর্ম আচরণ করে বদরিক আশ্রমে তিনি মুনি ধর্ম আচরণ করে ভগবত স্মরণ মনন করেছিলেন। তার মুখ দিয়ে এই ভাগবতীয় কথা প্রকাশ হয়েছে। ভগবান মুনি ধর্ম আচরণ করেছিলেন বলে তার নাম দেওয়া হয়েছে মহামুনি, মানে শ্রেষ্ঠ মুনি। তার উপরে আর কেউ মুনি আর নেই। যত মুনি তার ভিতর শ্রেষ্ঠ মুনি হচ্ছে ওই মহামুনি ভগবান। শ্রীমদ ভাগবতে মহামুনি কৃতে। আজকে ভাগবতের কৃপায়, ভগবত ভক্তের কৃপায় আজকের এই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়েছে সেই মহাদুষ্ট প্রেত দেহধারী ধুন্ধুকারী। কেননা তার উপরে আজ ভাগবতের কৃপা হয়েছে, ভগবত ভক্তের কৃপা হয়েছে, ভাগবত কথার কৃপা হয়েছে। এক নিবিষ্ট চিত্তে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমি জন্ম জন্মান্তরের মতো তোমার চরণ আশ্রয় করেছি। হে শ্রীমদ ভাগবত রূপী ভগবান, তুমি আমাকে এই প্রেত পীড়া থেকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও। তোমার চরণে আমাকে ঠাই দাও, ঠাই দাও।
এই ঐকান্তিক এই আকুতি হয়তো বা ভগবানের কানে পৌঁছেছে। কেন? এই জগতে ভগবান কান পেতে থাকেন এই জগতের দিকে। জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে কেউ আমাকে ডাকছে নাকি? কি বলবো, এইরূপ ভগবান তোমরা কোথাও পাবে না। আমি মাঝে মাঝে কি বলি জানো? বেহায় এমন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, অনন্ত কোটি জীব, যাকে ডেকে ডেকে কোনো সাড়া মেলে না। আবার ভক্তি শাস্ত্র বলছে তিনি এই জগতে কান পেতে রয়েছেন। জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের জীব সবই তোমার সন্তান। আমার এখান থেকে গিয়ে তারা এই জগতের এই যে স্টেশনারি দোকান, মায়ার দোকান, মায়ার দোকানে নানানবিধ সরঞ্জাম দেখে তারা আমাকে ভুলে বসে আছে। তো এই যে মায়ার যাতনা পেয়ে, সেই যাতনায় অতিষ্ঠ হয়ে কেউ কি আমাকে ডাকে নাকি? তিনি কান পেতে বসে থাকে। সত্যি সত্যি যদি আগুন প্রাণে তাকে কেউ ডাকে, তিনি তৎক্ষণাৎ তার কাছে এসে হাজির হন। কেননা জগৎ জীব যদি কেউ বলে আর বুঝতে পারে যে আমি মায়ার কবলে পড়ে বিপদগ্রস্ত হয়েছি, সুতরাং বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকি, তখন বিপদভঞ্জন মধুসূদনের কোনো একটি নামে যদি তাকে আহ্বান করে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি এসে সেই ভক্তকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আজ মহা বিপদগ্রস্ত সেই প্রেতরূপী তার আকুল আহ্বান শ্রবণ করে তারপরে সন্তুষ্ট হয়ে কৃপা পরবশ হয়ে তার পার্শ্বদকে পাঠিয়েছিলেন বিমানটি। আর একখানে বিমানও আসেনি। গোকর্ণজি গতদিন জিজ্ঞাসা করেছে, আপনাদের কাছে আমি বলেছি, সবাই শুনেছে গোকর্ণের জন্য এসেছে। কেন? কারণ বলছি গোকর্ণের মতো কেউ আত্মহিতার্থে, আত্মকল্যাণার্থে, নিজের আত্মার মুক্তির জন্য কেউ ব্যাকুল হয়ে শোনেনি ভাগবতীয় কথা একনিষ্ঠ হয়ে। এই জগতে সবাই দেহের কল্যাণ চায়। দেহকে কি করে পুষ্ট করবে, নিজের রূপকে কি করে উজ্জ্বল করবে, নিজের সৌন্দর্যকে কি করে বাড়াবে, এই সমস্ত চিন্তা করে। দেহের পুষ্টি, অর্থের পুষ্টি, গৃহের পুষ্টি, স্বজন বান্ধবের পুষ্টি। কিন্তু আত্মা যে এই দেহখানির ভিতর ধুকে ধুকে অনাহারে মরছে, এই দুঃখী আত্মার কথা কেউ ভাবে না। কেউ ভাবে না আমার আত্মাকে কি করে পুষ্ট করব, আত্মার কিসে কল্যাণ হবে। জগৎজীব তো মাইক কল্যাণের জন্য ব্যস্ত, আত্মার কল্যাণ কেউ ভাবে না। কেন? আত্মার কল্যাণ তো একমাত্র ভগবত উপাসনায়, ভগবত ধ্যানে, ভগবত মননে, ভগবত প্রেমে, ভগবত ভজনেই আত্মার কল্যাণ হবে। বলে আত্মায় খেতে চায়। আত্মায় কি খেতে চায় গো? ওই অখাদ্য কুখাদ্য আত্মায় খায় নাকি? খায়? ওগুলো তো দেহের খাদ্য, ইন্দ্রিয়ের খাদ্য। ইন্দ্রিয় খেতে চায়, আত্মায় কিছু খেতে চায় না। আত্মায় খেতে চায়, কি খেতে চায়? আত্মার খাদ্য কি? যা তাই খায়, তাই খেতে চায়। আত্মার খাদ্য হচ্ছে হরিনাম, হরিকথা, হরিভজন, হরিস্মরণ। এই নববিধ ভক্তি অঙ্গ হচ্ছে আত্মার খাদ্য। কয়জন দেয় এই আত্মাকে সেই খাদ্য? তারাই দেয় যারা আত্মার কল্যাণ কামনা করে, নিজ আত্মার পুষ্টি কামনা করে, নিজ আত্মাকে তৃপ্ত করতে চায়, তারাই করে।
কেউ করে না সংসারে, অধিকাংশ লোকেই করে না। এই কথাটা যখন ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন বিষ্ণু পার্শ্বদগণ, বুঝিয়ে দিয়ে তারা ধুন্ধুকারীকে নিয়ে চলে গেল। সবাই বিমর্ষ হয়ে গেল, তাহলে কি আমাদের হরিকথা শ্রবণ করা হয়নি? তাদের বিমর্ষ ভাব লক্ষ্য করে গোকর্ণ বললেন, মা ভাই তোমরা বিফল মনোরথ হয়েও না। তোমাদের সত্যি সত্যি যদি শ্রবণে কিছু কম থেকে থাকে তাহলে সেটা তোমরা নিজ চেষ্টায় পরিপূর্ণ করবে, কিন্তু কেউ তো পরিপূর্ণ করে দেবে না। জগতে ভজন তোমাকেই করতে হবে, ভগবানের স্মরণ তোমাকেই করতে হবে। গুরুদেব করে দেবে না, কোনো ভক্ত করে দেবে না, বাবাই করে দেবে না, মায় করে দিতে পারে না। কৃপা নিজে করে পেতে হবে, নিজেকেই করতে হবে। ভগবত ভজন, ভগবত উপাসনা, ভগবত স্মরণ মনন তোমাকেই করতে হবে। তবে কি এই সংসারে যাদের ভগবত ভজনের, ভগবত স্মরণের, ভগবত মননের, ভগবত অর্চনের ইচ্ছা জাগে, সজ্জনগণ তাদের সহযোগিতা করে, তাদের হাত ধরে ভগবত ভজন পথে অগ্রসর করবে। এই জন্য একখানা গান আমি কবে শুনেছি, আমি বলতে পারবো না, একটা পদ আমার মনে আছে। আমায় হাত ধরিয়া নিয়ে চলো চৈতন্য গোসাই, শুনেছিলাম তার কাছে। আমায় হাত ধরিয়া নিয়ে চলো চৈতন্য গোসাই। কে নিয়ে যাবে? চৈতন্য গোসাই। যার কৃষ্ণ চেতনা আছে, যার ভগবত চেতনা আছে, সেই তোমাকে হাত ধরে সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারবে। যে অচৈতন্য, মায়াহত, মায়ের আঘাতে জর্জরিত হয়ে যার চৈতন্য দশা উপস্থিত হয়েছে, সে তোমাকে হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাবে? সেই নিয়ে যাবে তোমাকে মায়ার জগতে। সুতরাং তোমাকে চৈতন্য সম্পন্ন কোনো ব্যক্তির হাত ধরতে হবে, তবেই তুমি সেই চেতনার জগতে, ভগবানের জগতে তুমি যেতে পারবে, অন্যথায় তুমি যেতে পারবে। আজকে এই ভাগবতীয় মহাসম্মেলনে যারা শ্রোতা, ভাগ্যবান শ্রোতা, তারা আজ চৈতন্য গোসাইয়ের সংস্পর্শে এসেছে। কে সেই চৈতন্য গোসাই? আত্মচেতনায় চৈতন্যবান, ভগবত চেতনায় চৈতন্যবান গোকর্ণজি। গোকর্ণজি তাদের আশ্বাসিত করছেন, মা ভই ভয় পেও না, তোমাদের যার যা কম আছে, যেটুকানি ত্রুটি আছে, সেই ত্রুটি তোমরা পুনরায় সংশোধন করো। আমি আগামী মাসে তোমাদের পুনরায় ভাগবত কথা শ্রবণ করাবো। তো তখন তোমরা কায়মন বাক্যে যাতে শ্রবণ ব্যাহত না হয় তদনুরূপভাবে শ্রবণ করবে। তো পুনরায় কথা পরের মাসে শুরু করলেন গোকর্ণজি, শ্রাবণ মাসে। আগের কথা হয়েছিল আষাঢ় মাসে, এবার শ্রবণ করলেন শ্রাবণ মাসে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শ্রোতা এসে হাজির হলেন। এবার সবার ইচ্ছা আমরা আত্মকল্যাণের জন্য কথা শুনব। শুনতে হয় তাই শুনবো না, আমরা শুনতে হয় তাই শুনবো না, বা শোনার জন্য আসবো না। আমরা কথা শুনবো আত্মকল্যাণের জন্য। বসে গেলেন সমস্ত শ্রোতা, একই উদ্দেশ্য, কি? শ্রবণ করে আত্মার কল্যাণ।
যথা নিয়মে তারা সপ্তাহব্যাপী ভাগবত কথামৃত সিন্ধুটি অবগাহন করলেন অশেষে বিশেষে। অতঃপর সপ্তাহান্তে যখন কথার বিশ্রাম হলো, তখন সেখানে যতগুলি শ্রোতা সেখানে উপস্থিত ছিল ততগুলি দিব্য বিমান নিয়ে বৈকুণ্ঠ পার্শ্বদ্বার সে স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীহরিও, আগের বার তো শ্রীহরি আসেন নাই, এবার শ্রীহরিও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীহরি বিমান থেকে নেমে দুহাত দিয়ে গোকর্ণকে টেনে বুকে নিলেন, নিয়ে আলিঙ্গন করলেন, করে বৈকুণ্ঠ পার্শ্বদগণকে ভগবান নির্দেশ দিলেন সবাইকে নিয়ে বিমানে উঠা। বৈকুণ্ঠ পার্শ্বদগণ জনে জনে সেই দিব্য বিমানে সবাইকে উঠালেন। ভগবান শ্রীহরি গোকর্ণকে নিজ বিমানে নিয়ে তার দিব্য ধামে চলে গেলেন। বলো বলো ভক্ত বৎসল ভগবান কি জয়, ব্রজবিহারী মুরলীধারী কৃষ্ণ কানাহাইয়া কি জয়, কৃষ্ণ প্রিয়া শিরোমণি ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানী কি জয়। এই কাহিনী বর্ণনা করে সনকাদি ঋষিগণ বললেন, নারদ তুমি বলো যে এই যে ধুন্ধুকারীর মতো একজন এক নম্বর আতঙ্কবাদী, মহাপাপী, মহাপ্রেতজনী প্রাপ্ত হয়েও যে উপায়ে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল, জগতের জীব জীবিত অবস্থায় আত্মকল্যাণের জন্য যদি ভাগবতী কথা শ্রবণের যে পথ, ভগবত ভজনের যে পথ যদি অবলম্বন করে, সে যে নিঃসন্দেহে ভগবত পাদপদ্ম লাভ করবে, এতে কি কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে নারদ? শোনো নারদ, এই যে ধুন্ধুকারীর যে কাহিনী তোমার কাছে বর্ণনা করলাম, তোমাদের কাছে এই শ্রোতৃমণ্ডলের কাছে, এই কাহিনী যারা শ্রবণ করে তাদের পিতৃপুরুষগণ তুষ্ট এবং সন্তুষ্ট হয়ে যায়, এবং পিতৃপুরুষগণ যেখানেই থাকুক সেখান থেকে তারা তার বংশধরকে অজস্র আশীর্বাদ প্রদান করেন। আরে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন যে সমস্ত মুনিগণ, সেই মনীষার সান্ডিল্য মুনি আজও চিত্রকূট পর্বতে বসে বসে এই পূর্ণময় আখ্যান এই গোকর্ণাদের আখ্যান নিত্য পাঠ করে। এই আখ্যান শ্রবণ করলে সমগ্র পাপরাশি বিস্মৃত হয়ে যায়। পিতৃশ্রাদ্ধে যারা এই অজামে এই গোকর্ণের এবং এই যে ধুন্ধুকারীর কাহিনী যারা পাঠ করেন পিতৃশ্রাদ্ধে, তাদের পিতৃপুরুষগণ পরম শান্তি লাভ করেন। এইরূপ বলে সনকাদি ঋষিগণ শেষে কথা কীর্তন কিভাবে করতে হয় তা বর্ণনা করলেন। বক্তা এবং শ্রোতার কি যোগ্যতা তাই বর্ণনা করছে। কথা তো আমরা শ্রবণ করি, কথা আমরা বর্ণনা করি, কিন্তু কারা শ্রবণ করার অধিকারী আর কারা বর্ণন করার অধিকারী, এই অধিকারী অনধিকারী শাস্ত্র নির্ণয় করছে। সনকাদি ঋষিগণ তাই বলছে। আজকাল তো কথা বক্তার থেকে শ্রোতা কম হয়ে গেছে, বক্তার সংখ্যাই বেশি। ছাত্রের থেকে যদি শিক্ষক বেশি হয়ে যায় তাহলে তো বিপদ। কেননা পাঠশালা, জুনিয়র স্কুল, হাই স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে যারা পাঠদান করেন তাদের তো পড়তে হয়, না পড়ে তো তারা শিক্ষকতা করতে পারেন না। অধ্যয়ন করে তবে অধ্যাপনা করতে হবে। মহাপ্রভু বলেছেন, ভাগবত শোনো গিয়ে বৈষ্ণবের স্থানে।
ভাগবত পড়নীয় বৈষ্ণবের স্থান। এই যে অধ্যয়ন, শ্রবণ অধ্যয়ন যদি না থাকে, অধ্যয়নে যদি না করে, সে অধ্যাপনা কি করে করবে? আজকাল তো অধিকাংশ দেখছি সবাই পাঠক, আমিও পাঠক, কিন্তু কখানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, কখানা পুঁথি আমি অধ্যয়ন করেছি, কার কাছে অধ্যয়ন করেছি, এর তো কোনো হিসাব নিকাশ নেই। অধ্যয়ন না করে আমি অধ্যাপনা করতে বসে গেছি। সুতরাং আমার মতো অধ্যাপকের কাছে যারা পাঠ গ্রহণ করবেন, তাদের কি দুর্দশা হবে সেটা আপনারাই বিবেচনা করুন। তো যাই হোক, শ্রোতা এবং বক্তা এর লক্ষণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে এবং যোগ্যতা অযোগ্যতা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। বললেন বিরক্ত বৈষ্ণব বিপ্র বেদশাস্ত্র সিদ্ধিকৃত দৃষ্টান্ত কুশল ধীর বক্তা কার্য তিনি স্পৃহ নিস্পৃহ। যিনি বেদাদি শাস্ত্রের শুদ্ধ ব্যাখ্যা দেন, বেদাদি শাস্ত্রের থেকে শুদ্ধ সিদ্ধান্ত যিনি বের করতে পারবেন, উপস্থাপন করতে পারবেন, যিনি কোন দৃষ্টান্ত এবং সিদ্ধান্তে যিনি সমর্পণ, যিনি ধৈর্যবান, অত্যন্ত নিস্পৃহ, নিরাসক্ত, এইরূপ নিষ্কিঞ্চন ব্রহ্মতত্ত্বে, পরমাত্ম তত্ত্বে এবং ভগবত তত্ত্বে যথার্থ অভিজ্ঞ বৈষ্ণবকে বক্তা রূপে বরণ করবে। কি হচ্ছে কথাটা? সর্ব ভাগবতীয় তত্ত্বের জন্য এই তো বললেন না যে এই যে আসনটাই আমি বসে আছি, এই আসনকে আমার আসন না, আমার পূর্বপুরুষে আমার জন্য এটা তৈরি করে রেখে গেছে। এই আসনটা কার? কোন আসনে অবস্থান করছি আমি? ব্যাস আসন বলে একে। ব্যাসকে জগৎগুরু। সুতরাং এটা যদি ব্যাসের আসন হয় তাহলে এটা গুরুর আসন, জগৎগুরুর আসন। এখানে বসবেন কারা? যারা ব্যাসদেবের প্রতিনিধি, গুরুর প্রতিনিধি। তা গুরু কারা হবেন? ভগবান নিজে মুখে বলছেন, তস্মাদ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয়োত্তমম শব্দে পারে সনিষ্ণাতং তদ্ব্রহ্মণ্যুপমাশ্রয়ম। শব্দ ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মে যিনি সুনিষ্ণাত। শব্দ ব্রহ্ম বেদাদি শাস্ত্র এবং পরব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবত তত্ত্ব বিষয়ক যত তত্ত্ব আছে, ব্রহ্ম তত্ত্ব, পরমাত্ম তত্ত্ব, তারপরে ভগবত তত্ত্ব, রসতত্ত্ব, অবতার তত্ত্ব, কত কত তত্ত্ব আছে, অসংখ্য তত্ত্ব, অগণিত তত্ত্ব, সর্ব তত্ত্ব সম্বন্ধে যিনি সুনিষ্ণাত, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, তত্ত্বে যিনি সুনিপুণ এবং এই তত্ত্ব সমূহের সিদ্ধান্ত যিনি সুনিপুণ, তাকেই বক্তা রূপে চিহ্নিত করছেন সনকাদির সেবা। এবং শুধু তাই হলে হবে না, নিষ্কিঞ্চন, নিরাসক্ত, বৈষয়িক বিষয়ে আসক্ত থাকলে হবে না। আশ্রতা কারা? বিষ্ণু দীক্ষা বিহীনানাং নাধিকার কথাশ্রবে। বিশেষ লক্ষণীয় কথা এগুলো। যিনি ভগবত মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, ভগবত মন্ত্রে যারা দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, এইরূপ ব্যক্তির এই ভাগবতীয় কথা শ্রবণের কোনো অধিকার নেই। এখানে বক্তা এবং শ্রোতার যোগ্যতার বিচার করছেন কেন? কারণ পদার্থ বা
দ্রব্য এবং পাত্র, দ্রব্য এবং পাত্র দুটোই পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। আরে গাভী মাতার দুগ্ধ অতীত পবিত্র, যথেষ্ট খাদ্য গুণযুক্ত, কিন্তু অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন পাত্রে রাখলে দুধ তো কেটে যাবে, ফেটে যাবে। আর দুধ যখনই ফেটে যাবে তখন তার খাদ্য গুণ কমে যাবে। তেমনি ভাগবত কথা বর্ণনাকারী, ভাগবত কথা পরিবেশনকারী ব্যক্তি পবিত্র আত্মা হওয়া প্রয়োজন। ভাগবতীয় কথা যার মুখ দিয়ে প্রশ্রবণ হবে তার দেহ, মন, আত্মা, ইন্দ্রিয়গুলো সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার দরকার। তা না হলে কি হবে? শাস্ত্র বলছেন সর্বোচ্ছিষ্ট যথাপায়, দুধ অতীব খাদ্য গুণযুক্ত বস্তু, কিন্তু সেটা যদি সাপের মুখ স্পর্শ করে সর্বোচ্ছিষ্ট হয় তাহলে সেটা বিষে রূপান্তরিত হবে। সেই খাদ্য গুণযুক্ত দুগ্ধ পান করলে জীবের যে পান করবে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে, অপমৃত্যু হবে। সুতরাং সর্বশিষ্ট দুধ যেমন পানের অনুপযোগী, তেমনি দুরাত্মা ব্যক্তির, দুর্বিনীত ব্যক্তির, অসদাচারী ব্যক্তির, অসম্প্রদায়ী ব্যক্তির মুখ নিঃসৃত ভাগবতীয় কথামৃত পান করলে কি হবে? সর্বোচ্ছিষ্ট যথাপায়, সর্বোচ্ছিষ্ট দুধ পানের মতোই তার ফল লাভ হবে, তার মৃত্যু। তাই বলছেন ভাগবত কথা যদি অতি উত্তম যদি হয়, মায়াবাদ হাস্যে তার চিত্ত ফিরে যায়, চিত্ত ফিরে যায়। সুতরাং বক্তা বুকখানা পরিষ্কার হওয়ার দরকার, অন্তঃকরণটা পরিষ্কার হওয়ার দরকার, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো পরিষ্কার হওয়ার দরকার, তার ভাবনা, তার চিত্তের কামনা বাসনা যা কিছু সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার দরকার। আবার এই কথামৃত দুগ্ধ, কথামৃত ভাগবত কথামৃত যা যে পাত্রে রাখতে হবে শ্রবণকারী, তার হৃদয় পাত্রটিও শুদ্ধ হয় একান্ত প্রয়োজন। এই বলে সনকাদি সর্ব পাবনাশিনী ভক্তিবর্ধিনী ভাগবত কথা বর্ণনা আরম্ভ করলেন। তাতে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি দেবী অত্যন্ত পুষ্টি লাভ করে আত্যন্তিকী আনন্দে অত্যন্ত উদ্বেলিত হয়ে সর্ব সমক্ষে তাতা থইয়া করে নাচতে আরম্ভ করলেন। নারদ এক পাশে বসে আছেন, তো মুখ্য শ্রোতা, নিজের মনোবাসনা পূর্ণ হয়ে গেছে নারদে। সেই মনোবাসনা পূর্ণ হয়, নারদ আজ নিজেকে কৃতকৃতার্থ বলে মনে করছেন। আমার উদ্যোগ সার্থক, আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। আনন্দে তার সর্বাঙ্গ পুলকিত হতে লাগলো, গায়ের লোমগুলো দেখা দিচ্ছে। ঠিক এমনি সময় যদিচ্ছা ভ্রমণকারী ব্যাসপুত্র শ্রীল সুখদেব গোস্বামীপাদ মহাযোগী পরম অনুরাগের সঙ্গে শ্রীমৎ ভাগবতীয় শ্লোক পাঠ করতে করতে সেখানে সে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে, তাকে দর্শন মাত্রে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সকলে সেখানে দাঁড়িয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। দেবর্ষি নারদ প্রেম ভরে পাদ্য অর্ঘ্য আস্পনীয় মধুপর্ক পুষ্পমাল্য দিয়ে তার পূজা করলেন। পূজা করে তাকে আসন প্রদান করলেন।
সুখদেব গোস্বামী পাদ তখন কি করছেন? ভাগবতের স্বরূপ এবং ভাগবতের মহিমা প্রকাশক শ্লোক বর্ণনা করে বলছেন, নিগম কল্পতরর গলিত ফলম সুখ মুখাদমৃত দব্য সময়ুতম পিবত ভগবতম রসমালয়ম মুহু মুহু রসিকা ভূমি ভাবুকঃ ধর্ম প্রজ্ঝিত কৈতবয়ত্র পরম নির্মৎসারণং সতং বেদং বাস্তবমত্রমস্তু বস্তু শ্রীবদং তাপত্রয়ং মিলনম শ্রীমদ্ ভাগবতে মহামুনি কৃতে কিংবা পরেশ্বরঃ সদ্যোরিদ্যবরুদ্ধতে যত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূহিস্ততনা। শ্রী সুখমুখ নিঃসৃত এই দুটি শ্লোক দিয়ে আমরা ভাগবতীয় কথার শুভারম্ভ করব। এ কারণ এখানে ভাগবতীয় কথা মাহাত্ম্য কথা বিরাম দিয়ে ভাগবতীয় কথার শুভারম্ভ হবে। শৌনকাদি ঋষিগণ সেই কথা আরম্ভের আয়োজন করছেন। শ্রীল সুখদেব গোস্বামী পাদ ওই সভায় এসে উপস্থিত হয়ে যখন এই মহামহিমাময় শ্লোক দুটি বর্ণনা করছেন, ঠিক তখনই শ্রীমান প্রহ্লাদ, ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ, উদ্ধব, বলি মহারাজ এবং অর্জুন আদি এদের সঙ্গে নিয়ে সাক্ষাৎ শ্রীহরি ভগবান সেই সভার মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন। ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীহরি কি জয়, ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ভগবান শ্রীহরি কি জয়। দেবশ্রী নারদ তখন শ্রীহরি এবং হরিভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াদিকে পূজা করলেন। শ্রীহরির আনন্দ বিধানের জন্য, শ্রীহরির প্রীতি বিধানার্থ সবাই উচ্চস্বরে হরিনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন। সেই সংকীর্তন আনন্দে অংশগ্রহণের জন্য কৈলাস থেকে হর পার্বতী তারাও এসে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মলোক থেকে ব্রহ্মা এবং গায়ত্রী, দেবলোক থেকে সমস্ত দেবতা এবং দেবীগণ সহ দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সংকীর্তনে সুরকুশল রাগালাপে নিপুণ শ্রীমান অর্জুন উচ্চস্বরে কীর্তন আরম্ভ করলেন। অর্জুন কীর্তন করছেন, আর সেই কীর্তনের তালে তালে প্রহ্লাদ করতাল বাজাচ্ছে। উদ্ধবজি কাসর বাজাচ্ছে। নারদ তার মহতি বিনা বগলে করে বাদ্য শুরু করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র মৃদঙ্গ মানে বাজাতে শুরু করলেন। আর সনকাদি কুমারগণ মাঝে মাঝে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। দেবনারীগণ ঘন ঘন উলুধ্বনি দিতে লাগলেন। ভক্তি দেবী জ্ঞান বৈরাগ্য সংকীর্তনে নৃত্য করতে লাগলেন। এই প্রকার অলৌকিক
সন্তুষ্ট হলেন, অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, বললেন আমি এই সংকীর্তনে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেছি, তাই আমি তোমাদের বর প্রদান করছি, তোমাদের এই বর প্রদান করতে চাই, তোমরা বর প্রার্থনা করো আমার কাছে। তখন প্রহ্লাদাদি সবাই ওর মুখ চাওয়া চাই করে বলছেন কি বর চাওয়া যায় বলো তো শ্রীহরির কাছে। তখন সবাই একমত হয়ে শ্রীহরিকে বললেন আমরা সবাই একমত হয়ে একটি মাত্র বর চাই আপনার কাছে। শ্রীহরি আস্তে আস্তে বললেন হ্যাঁ বলো কি বর চাও তোমরা। সবার প্রতিনিধি হয়ে প্রহ্লাদজি বলছেন হে শ্রীহরি, হে জগৎপ্রিয় ভগবান, তোমার কাছে একটি মাত্র প্রার্থনা, এই জগৎ সংসারে যেখানে যেখানে শ্রীমদ্ ভাগবতীয় কথা হবে সেই সেই স্থানে তুমি তোমার সকল প্রিয় ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হবে, অবস্থান করবে। এই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা, এই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, এই আমাদের একমাত্র ইচ্ছা। শ্রীহরি তথাস্তু তাই হবে বলে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। তো এই পর্যন্ত বলেই শ্রীমৎ ভাগবত মাহাত্ম্য কথা বিশ্রাম দিলেন। মাহাত্ম্য কথা বর্ণনা শেষ করে এইবার শ্রীমৎ ভাগবতীয় কথার শুভারম্ভ করছে। তো আজকের আমরাও সেই শৌনকাদি ঋষির চতুর্শন, শৌনকাদি ঋষি গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, চতুর্শনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজকেও আমরা এখানেই কথার বিশ্রাম ঘোষণা করব। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আগামীকাল আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতীয় কথা শুভ সূচনা করব। তো যাই হোক, কথার আজকে বিশ্রাম দেবো, কিন্তু বিশ্রামকালে ভগবান নাম মহিমা দিয়ে কীর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ খাওয়া বেশি হলে হজমের বড়ি খেতে হয়, হজমলা জানেন তো আপনারা। খেলে কি হয়, হজম মানে খাদ্য পরিপাকের একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। ঠিক তেমনি ভাগবতীয় কথা শ্রবণের পর এই কথা হজম করতে গেলে একটু হরিনাম সংকীর্তন করতে হয়, ভগবত নামামৃত গুটিকা সেবন করতে হয়। করলে কি হয়, ভাগবত কথামৃত পাচিত হয়ে সেটা আমাদের দেহমানের কাজে লেগে যায়। খাদ্য যদি হজম না হয় তাহলে কি দেহের পুষ্টি হয়? হয় না। তেমনি ভাগবতীয় কথা যদি আমরা হজম করতে না পারি তাহলে আমাদের আত্মার পুষ্টি হবে কি করে? তাই আসুন আমরা সবাই ভগবত প্রীতির জন্য কথঞ্চিত ভগবত নাম মহিমা কীর্তন করি, ভগবান নাম কীর্তন করি। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে
मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् परमेश्वर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम